सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। गुर प्यारी साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागी हो, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ के कीर्तनियां पासों रस पिना कीर्तन सरवण कर रहे थे। भाई साहब कीर्तन कर रहे सन, उस तो पहला एक बच्चा कीर्तन कर रहा सी। बच्चे की आवाज़ में सुर ताल लय और शब्द नूं किस तरह पढ़िया, किस सुर ताल में पढ़िया, देख के मन बहुत ही खुश होया। सच्चे पातशाह की बख्शिश उस बच्चे के उपर किस तरह राग दे विच सुर ताल दे विच तबले नाल बिल्कुल मिला के उसने ऐसा रस भरिया कीर्तन किया कि मन बड़ा खुश होया। क्योंकि ये जिहड़ा शब्द पढ़ रहा सी बच्चा, ये शब्द इतना औखा शब्द कोई वड्डे वड्डे रागी नहीं पढ़ते। कई चिर तो जदों असीं 550 साला गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश उत्सव मनाउण दी तैयारियां कीतियां। दरबार साहब तो कीर्तन सवेरे शाम सुणीदा, सुल्तानपुर तो लाइव प्रोग्राम सुणीदा कीर्तन का। मैं नहीं अजे तक देखा कि किसी रागी ने कोई नवा शब्द गुरु नानक पातशाह की रचना विचों को पढ़िया होवे। जिहड़ी आपां वो वारां भाई गुरदास जी सुणदे आ उही रिपीट होई जा रही है। 206 शब्द गुरु नानक देव पातशाह जी 19 रागां दे विच लिखे, 121 अष्टपदियां लिखियां, 25 छंत लिखे ने, 3 वारां लिखियां ने, ते बाकी जपजी साहब सिद्ध गोष्ठ तुखारी राग दे विच 12 माह ते इस तरह दीयां वड्डियां बाणियां लिखियां ने। ते 206 शब्द 19 रागां दे विच गुरु नानक देव पातशाह जी ने आप गायन कीते ने। गुरु नानक देव पातशाह जी के नाल भाई मरदाना जी रबाब बजाते सन, तो गुरु नानक देव पातशाह जी ने ये कीर्तन करन लग्या ना तो उन्होंने जंगल देखे ने, ना बियाबान देखे, ना रेगिस्तान देखे, ना झक्खड़ देखा, ना मीह देखा, ना दरिया देखे, ना समुंदर देखे। टुरदे गए कीर्तन करते गए तो दुनिया नूं कीर्तन के नाल इस तरह जोड़ते गए, नाल नाल दुनिया दियां ये लोगों का जीवन भी बदलते गए। इस कीर्तन ने 3 करोड़ सिखां के जीवन बदल दिते। इस देश में नहीं प्रदेशों के भी जाके कीर्तन किया। ये सारे पूरे देश का 8 साल का एक चक्कर जिहड़ा हिंदू तीर्थों के उपर लगाया, 1.5 साल का चक्कर सुमेर पर्वत के उपर लगाया, 3 साल का चक्कर जिहड़ा सऊदी अरबिया दे विच लगाया। इन्हां सारिया जगह के उपर कीर्तन दे नाल लोकां नूं कील कीता और लोकां दी जिंदगी नूं तब्दील कर दिता। ऐसा कीर्तन है, ऐसा कीर्तन यही कीर्ति है जिहदे च रब्बी गुण समाए हुए ने। ये रब्बी गुण ही साडे अंदर जदों जांदे आ, साडे अंदर वस जांदे, रस जांदे, साडा जीवन पलट जाता। असी संसार विच भी सफल हो जाते हैं, परमात्मा के दरगाह दे विच भी सुरखरू हो जाते हैं। ये कीर्ति ऐसी है, प्रभु की कीर्ति ऐसी है, प्रभु के गुण ने ये विच समाए हुए। इस कीर्ति दे नाल जुड़िए और इस कीर्तन नूं अंदर वसाइए। ये साडे अंदर धुनी चलती रहे, टुरदियां फिरदियां धुनी चलती रहे, फिर कीर्तन का देखो कितना आनंद आता। तो वाहिगुरू कृपा करे, संगत ऐसा स्थान है जिथे ये कीर्तन कीर्ति ते रब्बी गुण गायन किए जाते। असी वडभागी हाँ, सानू इस शताब्दी मनाउण दा अवसर प्राप्त होया। इस उम्र दे विच साडी अपनी उम्र दे विच सानू मनाउण दा। बाबे दियां क्या गल्लां, बाबे दियां कथा करते रहिए, सारी उम्र करते रहिए। आपां उसकी गल नूं, उसकी गाथा नूं, उसकी दिते हुए सिद्धांत नूं, मर्यादा नूं, बाणी नूं पूरी तरह विचार नहीं सकते। सारी उम्र लगे रहिए। बेशक आपां फिर भी कुछ उपराला प्रबंधकां ने कीता। वो उपराले दे विच अपने कोल जितना वक्त है आपां उस बाबे की देण की गल करते हैं, जो संसार नूं देण उसने दिती है। यह 3 साल का जिहड़ा टूर उसने लगाया, उसकी आपां शुरुआत की है। 7 साल का टूर है, 1507 तो लैके 1515 तक ये 8 साल का टूर है। जिन्होंने उस नक्शे नूं देखिया, हिंदुस्तान के नक्शे नूं विचारीए, जिहड़ी गुरु साहबां ने देख के चले ने भी कित्थों कित्थों कित्थे तक जाना। आपां हैरान हो जाते हैं किहड़े किहड़े रूट पकड़े गुरु साहबां ने, कित्थे कित्थे गए ने गुरु साहब और किन्हां मौक़िਆਂ दे उपर गए ने। आप जी ने सुल्तानपुर तो शुरू किया, सुल्तानपुर तो लाहौर, लाहौर तो आप तलवंडी गए ने, तलवंडी तो एमनाबाद, एमनाबाद तो हरिद्वार, हरिद्वार तो आप गोरखमत्ते गए ने, गोरखमत्ते तो आप अयोध्या आए ने, अयोध्या तो प्रयाग गए ने। इत्थों तक तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया। अगे प्रयाग तो अगे आप बनारस जाते। बनारस हिंदुओं का बहुत वड्डा गढ़ है, तो ये संस्कृत का केंद्र मनिया जाता।
ਤੇ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਂਸੀ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਗਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇਗਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਵਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚਰਵਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਟਵਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 19 ਫਰਵਰੀ 1509 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 1507 22 ਸਤੰਬਰ 1507 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ 1509 19 ਫਰਵਰੀ 1509 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਗਹਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਗਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਈ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹੜੰਬੇ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ, ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹੜੰਬੇ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਹੜੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਚਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਹੀਂ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੂ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਂਬੀ ਠਾਓ ਰੋਪੂ, ਹੋਂ ਗੰਠ ਬਿਨਾ ਵਗੂਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਗੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੂ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਂਬੀ ਠਾਓ ਰੋਪੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੀਤ ਪਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਕਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਚਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਚਤਰਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੱਤ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੱਤ ਦੇ ਹੋ ਫਕੀਰ, ਕਿਹੜੇ ਮੱਤ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ ਸੁਕਿਰਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲਾ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਢੈਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਲਰਾਠੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ, ਕਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਚੀ ਜਾਓ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਢੈਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋਥੀ ਬੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਕਿਰਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਬਿੰਦਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸੜ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੜ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਹਰ ਹੱਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ, ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੋ ਭਰੋ ਕਿਆਰੇ ਤੋ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਹਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਟਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਹਰ ਹੱਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ, ਹਰਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਰ ਹਰ ਹੱਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ, ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜੋਵੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਹਰਟ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੋ ਭਰੋ ਕਿਆਰੋ ਤੋ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਪਾਈ, ਜਿਉਂ ਤੁਮ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਸੋਲੇ ਬਣਾ, 2 ਰੰਬੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੀ ਨਾਲ ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰੀਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਰੰਬੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ। ਜਿਉਂ ਤੁਮ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਤਰਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬੋਧ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਿਆ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਸੁਰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗਾ। ਰਾਖਸ਼ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਸੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਨੌਤ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਨੌਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ 360 ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 360 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਤਰਨੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 360 ਦੀਵੇ ਇਕੱਠੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 360 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 360 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਜਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 360 ਦੀਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 360 ਵਟੀਆਂ ਤੇ 360 ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਟੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 360 ਦੀਵੇ ਇਕੱਠੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 360 ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ 9 ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ, ਜੌਂ ਦੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਮਾਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨਪਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਓਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮਣਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਜੇ। ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਣਾ? ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ।
ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤੇਲ ਨੇ ਜਲਣਾ, ਤੇਲ ਨੇ ਜਲਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਸੁੱਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਲ ਸੁੱਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ, ਵੱਟੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਲ ਜਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਸੁੱਖਿਆ ਕੌਣ? ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਸਿਓ, ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਛਮਛਰੀ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਛਮਛਰੀ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਨੇ ਵੱਟ ਕੇ 9 ਪਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਛਮਛਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਮਣ ਵੱਟ ਫਿਟਕਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਖਾੜਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਾ ਨਿਖੂਟਸ ਕਤੇ ਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਭਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਚਲੇ, ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਹਾਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਾਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯੋਨੀ ਪੀਠ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਧੁਰਾ। ਮਧੁਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬੇੜਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਗਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੈਰਵੀ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੈਰਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੈਰਵੀ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਯੋਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਭੈਰਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਟਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ
ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਹਿਮਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਇੰਫਾਲ, ਸਿਲਹਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਢਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਢਾਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 12 ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 12 ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਨਪੁਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਂਦਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲੈ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਦਲੀ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਫਿਰ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 60,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 60,000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ, ਇਹ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਟਸ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। 665 ਬਾਈ 644 ਫੁੱਟ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਹਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 24 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ 195 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਦਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਓਮਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਓਮਨ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 15 ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਿਓਮਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੱਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ 48 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਥ ਜਿਹਦੇ 16 ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ 16 ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮਤ, ਇੱਕ ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਥ ਨਿਕਲਦਾ।
ਇਹ 48 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 44 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ 18 ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, 16 ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਭੱਦਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਥ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਥ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 43 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਰੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਸਥਾਪਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਸਥਾਪਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੂਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹੋਏ, ਦੀਵੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਤਾਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਜੜਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ, ਕੁਛ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, 1 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ 7 ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਗ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਗਗਨ ਮਹਿ ਤਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡੜਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। सहस तव नैन ना नैन है तोहि को सहस मूर्त न नायक तोहि सहस पद बिबल नानक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहि सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब दे चानन होए। गुरु साहब ने ये शब्द पढ़िया, गाए गए शब्द, तो फिर उन्होंने समझाउण लगे कि तुसी ये गल करदे भी ए थाल विच पा के 2 दीवे की गल करते पे, तुसी गगन मैं थाल, ਇਹ ਥਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਗਗਨ ਦੇਖੋ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ 2 ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 2 ਦੀਵੇ ਕਿੰਨੇ ਜਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਮਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੜਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੀ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਗਲੋਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਦੀ, ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਲੋਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਇਟ, ਕੋਈ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਇਹ ਗਲੋਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ, ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ, ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੱਕ ਪਕੜੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਠੱਗੂ ਨੇ, ਸਭ ਠੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ, ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋਗ ਬਣੇ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ, ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ, ਥਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਥਨਸ਼ਟ ਬਣੇ ਥਾਨ, ਥਾਂ, ਪਲੇਸ। ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਥਨਿਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਥਨਿਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਹ ਜਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ, ਵੀ ਕਰੋ ਵੱਲੋਂ ਓਮ ਵਲੋਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕੱਛ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਇਹ ਪਦਮ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਲੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਦਮ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕੱਛ ਨਾ ਸੂਝੇ,
ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਦਮ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਢਹਿ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਕਟਕ ਤੋਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭੀਲ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਇਹ ਭੀਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁੰਦਕ ਸੀਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਡੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਾਵੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਾਵੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਰਾਵੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਕਲੀ ਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਲੀਪੁਰਾ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲੀਪੁਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਲੀਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਾਲੀਪੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮੱਤ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੇ, ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਈ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੇ, ਗੋਰਖ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਈ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦੋ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ, ਉਡਾਰੀ ਲਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋ ਤਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਡੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲਿਆਓ, ਦੌਰੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲਿਆ, ਸੋਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤਿਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਿਲ ਗੰਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਿਲ ਗੰਜੀ, ਤਿਲ ਗੰਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰੀ ਉਹ ਤੇ ਸੋਟਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸੇਤੂ, ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਰਹੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਗਾ, ਰਾਮ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਤਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਣੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਹੈ। 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਕਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਟਕ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੱਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟਾ ਪਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਹਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਬਹੁ ਬਿਧ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਜ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਉਸਨੇ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤੇ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਛਾ ਗਈ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਨੱਠਿਆ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਦੋਤ ਪੜੋ ਨਾਮ ਪੜੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਨਾਮ ਪੜੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਬੇਟੀਓ ਮੇਰੇ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 7-7 ਦਿਨ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ, ਨਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਾਛੋ, ਗਾਛੋ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗਾਛੋ, ਗਾਛੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਪੜੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਸੈਲੋਨ, ਇਹ ਸੈਲੋਨ ਤੋਂ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਧ ਮੰਗਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਧ ਮੰਗਲ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਸਿਲੋਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਲਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਸਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਰਸਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।